afternoon, everyone. I welcome you all for PC Troubleshooting and Hardware Maintenance Program. I'd like to welcome Sri Sai Prakash Vyomusu Sir, Chairman and CEO of Sri Saram Institution, Dr. K. Palanikumar Sir, Principal and Coordinator of Sri Saram Institute of Technology, Dr. B. Sridevi Ma'am, HOD of CSC Department, Mrs. V. Rajalakshmi Ma'am, and Mr. J. Tirunavakar Sir, Organizing Secretary for this program. Without any delay, I would like to welcome the eminent speaker, T. John Peter M.Tech. He is currently working as uh, he is currently working in Ramakrishna College of Engineering in Trichy. He also had 8 years experience in teaching and 2 years experience in industry. A warm welcome you, sir. Over to you, sir. Okay, thank you, Anita. Anita, can you hear my voice clearly? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, last two classes we discussed some basic things about the hardwares and issues in the hardwares. Then what are the preventive measures we can take to work on the problems? So these are the things we discussed in last class. ஸோ இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா எப்படி நம்மளுடைய சிஸ்டத்துல அதை வந்து ஒர்க் பண்ணலாம், சிஸ்டத்துல எப்படி அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். First I will share my screen. Anita, is it visible? Yes, sir. But your screen is not visible. Can you see the screen, Anita? Ah, yes, sir. Okay, thank you. Okay, the things what we are going to see first is Windows Update, where the Windows Update, disk cleanup tools, then disk defragment tool. So these are the things we discussed in the last class. So in this class we are going to discuss how can we do this. Okay. This is about the old operating system, but we are going to discuss in a new operating system. You can type disk. If you type disk, it comes automatically. Okay, disk cleanup and disk defragmenter. Okay, first we will see disk defragmenter. So this is a defragmenter. They are giving the meaning for that. The disk defragment consolidate fragmented files on your computer hard disk to improve the system performance. So if we do the defragmentation, it will improve the system performance. So what it do, that is அதாவது தனித்தனியா பிரிஞ்சு இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து குமுலேட்டிவா ஒரு இடத்துல வச்சிரும். ஸோ இட் கிரியேட் சம் ஸ்பேஸ் இன் த டிஸ்க். ஸோ if we have a enough space to run the program, okay, it will automatically improve the performance of the system. Okay, அதனால தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து அனலிஸ் டிஸ்க் கொடுக்குறேன். Okay, we can also schedule in this by using this configure schedule. We can also schedule this. If you do this, means it will improve the system performance. So now it analyzes the disk. Then, if we start the defragmentation, it will do the defragmentation. There may be some criteria. Sometimes it may use some criteria to do the defragmentation, like a pass 1, pass 2, pass 3, pass 4, like that. Yeah, as I told you before, now it goes to pass 1. So again it moves to pass 2. Based on the file it will do.
You can learn more about if you click this link. Tell me more about disk fragmenter. If you click this link, it will show you what it's doing in the disk. Fragmentation makes your hard disk do extra work and can slow down your computer. Okay, that is fragmentation. So if you do the okay, it finished, it works. Okay, if you do the defragmentation, okay, automatically it will create a space, okay, and it will improve the performance of your system. Okay, this is the way to do that. Okay, okay. Then another one is disk cleanup. So from this you can select any one drive in your my computer. Okay, if I selected this means it will show that it will show that recycle pin. You can select and you can clean up the system files. Okay, it will delete it. Okay. Okay, the fragmenter we discussed now. That is, disk defragmenter is a system tool used to rearrange the files on the disk so that the program run faster. Okay. So this is the cleanup. Disk cleanup is a system tool to delete all the unused and unwanted files on the hard disk. So what it takes, the disk cleanup will delete all your unused and unwanted files. That means it will also, that is the file which you are not using. Okay, the file is not used by any other programs in your systems. So that is called unused and unwanted. Okay, then it will also take the garbage and old internet files. That will also it will take and delete. Before it delete, it will ask you, okay, what are the files you want to delete? Okay, you can select and you can do the deletion. Okay. What they recommend, it should perform weekly. You have to do this, okay, weekly once. Okay, if you do that weekly once means you can improve your performance of a system. Okay, sometimes the system may be getting very slow, you can feel that. Okay, these are the things, maybe the reason for that. So if you do like the defragmentation and the disk cleanup, it will improve the system performance. Okay. Then Windows Update. Okay, if you type update, it will come view installed updates. As I told you before, turn on automatic Windows Update. We discussed in the last class. Okay, we can install manually. That means we can download it and we can install later. Okay, if you give an automatic installation, it will install automatically. Once if it is connected to the internet, it will update automatically. Okay, yeah. ஸோ இது மாதிரி நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. இப்போ விண்டோஸ் அப்டேட்டை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will check. If you click check for updates, okay, it may check for the updates. What are the updates are there newly in a Windows for your operating system, current version of the operating system. In case if any update is there, it will update. Okay, if I give means now it will take more data. I don't have enough data, so I cannot show you the demo for this now. Okay, the thing is you have to check it and update it frequently. So if you update means you can protect the data what you have stored in your system. Okay, okay, then what we are going to discuss is PEMP. That is what you have to click is Windows R is a shortcut key. Okay, otherwise you can go and click type run, it comes. Okay, otherwise you can type Windows R. There is a Windows button with the R. Okay, okay, if you type temp, it may show the temporary files of your systems.
So you have to frequently check how many temporary files are there. You have to select it and you can delete it. If the file cannot be deleted, that means the process running behind in your system that won't allow you to delete the particular files. So you don't delete that, but because the system won't allow you to delete that file, because that is an important file, so you cannot delete that. Okay. So again you have to give that is we are deleting the temporary files. One more temporary files are there. Then how can you find this? So you have to give percentage temp and percentage temp. If you give that, it will give all the local temporary files. What are the temporary files you are using in your internet? What are the temporary files you are using in softwares and programs? What you are working in the system? It will show. You can select. If you give a control A, it will select all. Then you can give shift delete. Okay, it will delete automatically. As I told you before, some of the files we cannot delete because the process running behind the system, it may use that file. So that file we cannot delete. You have to give skip. You have to give skip. So this many files we cannot delete. Okay, these are the files we cannot delete rightly now. Okay. Okay. Why we are doing this? If we do this, it will improve the performance of your that is your browser as well as the software what you are using. The performance will be improved. Okay. This is also you have to do. Even you can do daily. Okay. If you do that, it will also improve the performance of your system. Okay. Then next. So if I like right click, then go to the properties. Okay. It will show about your system, right? It is the manufacturer is Dell. So Windows 7 professional operating system. It's a corporate, as I told you before, is a corporate operating system. Okay. Then choose my Microsoft Corporation. So this is about your system. Okay, 3 GB RAM is there. Okay, Intel Core to Duo CPU. Uh, that is before the days we have only one core. That means it can run only one process at a time. But nowadays we are having a multi-core multi-core processor. So if we have a more than one core, each core will run each program. Okay, that is the difference. Now we are having i3, i5, i7. These are the processor, multi-core processor. Okay, device manager. So the device manager will display what are the peripherals, what are the devices you are having in your system. It will display. Okay, this is about the batteries. Okay, you can know about it by clicking the properties. The device is working properly like that. If it is not working properly, it will display the message. Okay, then disk drive. What are the volumes are there? What are the drivers are there? Driver details. Okay. Okay, these are the ports. These are input ports. Then ID, then imaging devices, integrated webcam, then keyboard, then mouse, monitor, microcontroller, then about the processor.
So you can see in a device manager. So you can update the driver software, you can uninstall. Okay, you can do like this. You can right click properties. If you right click C colon and properties, okay, it will display like this. If you like in my computer and give a properties, it will show about your system. Can you see the difference? If you right click the my computer and see the properties, it will give all the information about your system. Okay. If you right click on a particular drive, okay, then your properties, it will show about your drives. Okay, the disk cleanup also here. Okay, it shows okay, temporary internet because we deleted already. Downloaded program files, 0 bytes only it shows. These are unwanted files. Then thumbnails are there. It deleted 3 files of unwanted files. Okay, if we give a cleanup, it will go to the programs what you are installed in your system. Okay, you can select and uninstall it. Okay, nothing to delete in this. Okay, then the tools. Okay, defragment now. Then backup now. You can back up your files. Okay, this is about the hardware and sharing. Okay, you can share any folder. Okay, you can click this and share with the name. You can share that particular folder. Okay, then give control alt delete. Okay, give control alt delete. Okay, it will go to the thought task manager. Okay, it will show the application, what are the application I have opened. Okay, இங்கே என்னென்ன ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே காட்டும். இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா actually automatically இதாகிடுச்சு. Control alt delete. Go again to the task manager. Then it will show these are the application is currently running. Okay, what are the process running behind? These are the processes running behind. Okay, then what are the services are there? These are the services are there. Then performance. Okay, you can see the performance of the system. Okay, how the CPU usage is going. Okay, then physical memory usage is about the RAM. Okay, for the RAM currently we are using 2.04 GB. For the 3 GB we are using more than 2 GB. Then this is about processor. We are using the processor more than 70%. Okay, then networking. So this is about local area network. The local area network currently we are not using. Okay, this is about wireless network. Wireless network is here we are using. So this shows the percentage, how much of percentage we are using here. Okay, then users. This is about user. Okay, console in the sense output. Okay, then again we for control alt delete. Then task manager. So these are the processes running behind. Exe shows the executor file. Okay, these are the files belongs to the Chrome. Okay,
Okay, this is about the security. You can give what are the things you can allow, what are the things you don't want to allow. You can select. Okay, you can select the particular user and you can give. Okay, based on this it will work. Sometimes the user cannot copy the files in the system. Okay, you can give that. If you deny that, it won't work. Okay, read and execute they are giving, so they can read and execute. Okay, they don't have any permission to write that. Okay, like this you can give the permission. The control or delete is the sequence of keys used to close unwanted and halted programs that are using in the system resources. சப்போஸ் ஒரு சில நேரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டெலிட் ஆக்கலாம். அடுத்தது நீங்க டாஸ்க் மேனேஜர் போயிட்டு இப்போ இது இருக்குல்ல, இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வந்து நான் எண்டு டாஸ்க் கொடுத்தேன். இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து எண்டு டாஸ்க் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது கேட்கும், எண்டு நவுன்னு கேட்கும். எண்டு நவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். சப்போஸ் இது வந்து உன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணனால உங்களுடைய சிஸ்டமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து புல் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆர் டெலிட் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைல் வந்து லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல. ஓகே, என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு கரண்ட்லி உங்களுடைய சிஸ்டத்துல, அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு மை கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, அதை என்ன கொடுக்கலாம் என்ட்ரி டாஸ்க் கொடுத்தா அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே அப்பா, ஓகே, ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டுட் how it works. ஸோ எப்போ நாம இதை யூஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரியான காமன் ப்ராப்ளம்? ஸ்லோ கம்ப்யூட்டர், டிஸ்க் கிளீனப் பண்ணணும். ஓகே, டிஸ்க் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணணும், க்ளோஸ் த ப்ரோக்ராம்ஸ், பாசிபிள் ரிஸ்க் ஆஃப் வைரஸஸ் ரன் அண்ட் ஆன்டிவைரஸ் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு. ஓகே, தென் ஃப்ரோசன் ஸ்க்ரீனு, க்ளோஸ் த ப்ரோக்ராம்ஸ், சிஸ்டம் ரீஸ்டோரு, ரீஸ்டார்ட் யுவர் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். செக் டிஸ்க். தென் சாஃப்ட்வேர் ட்ரபிள் ஷூட்டிங். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நேரத்தில் உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண முடியாத நேரத்தில் வந்து இஃப் யூ கண்டினியூஸ்லி ப்ரெஸ் F8, ஓகே, F8 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் பூட் ஆகிற டைமில் இட் வில் மூவ் டு சம் அதர் மோடு. ஓகே, அப்போ என்ன மோடுக்கு மூடும் அப்படின்னா சேஃப் மோட் போகும். ஓகே, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோட் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு மோடும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே, safe mode starts the operating system using basic files, okay, and drives only. Okay, first எடுத்தோன்னே safe mode ன்னு இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது உள்ள போனா அப்படின்னா basic files and drive மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, the drivers and files used for mouse, monitor, keyboard, mass storage, base video. அதாவது உனக்கு வந்து நீ முன்னாடி யூஸ் பண்ண மாதிரி சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் சேஃப் மோட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் உன்னோட சிஸ்டத்துல நீ ஏதாவது டேட்டா வந்து பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னா பண்ணி பேக்கப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து சேஃப் மோட் வித் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அப்படின்னா ஒன்லி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தான் வரும். ஓகே, ஸ்டார்ட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூசிங் பேசிக் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டிரைவர்ஸ் ஒன்லி அண்ட் டிஸ்பிளே ஒன்லி த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தான் வரும். ஓகே, தென் லாஸ்ட் நோன் குட் கான்ஃபிகரேஷன், அதாவது அது மாதிரி கேட்கும், இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்களுடைய சிஸ்டத்தை நீ வந்து உள்ளே போக முடியல, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உள்ளே போக முடியல அப்படின்னா தான் நான் அப்படி சொல்றேன். F8 நீங்க கண்டினியூஸா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். F8 நீங்க கண்டினியூஸா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் மோட் இட் வில் டிஸ்ப்ளே. ஃப்ரம் தட் யூ கேன் செலக்ட் எனி ஒன். ஓகே, லாஸ்ட் நோன் குட் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், சப்போஸ் வந்து நீ வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சிருந்தா உன்னுடைய இதுல வந்து பேக்கப் கொடுத்து வச்சிருந்தா அப்படின்னா அது வரைக்கும் போகும். ஓகே, அதாவது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ல லாஸ்ட் என்ன மாதிரி இது வரைக்கும் நீ பேக்கப் பண்ணி வச்சிருந்தியோ அது வரைக்கும் போகும். சப்போஸ் இப்போ ரீசெண்டா ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல என்ன ஆயிரும்னா ரிமூவ் ஆயிரும். ஓகே, அதான் லாஸ்ட் நோன் குட் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, தென் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கவரி கன்சோல். ஓகே, இது வந்து சிஸ்டம் ரெக்கவரி. ஓகே, கம்ப்ளீட்டா உங்களுடைய சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ரீஸ்டோர் பண்ணிடும். ஒண்ணுமே இருக்காது, உள்ள ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் சிஸ்டம். ஓகே, then event here is a log file that maintains the log of all the vital activities that affect the system setting.
இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்துச்சு உனக்கு அப்படிங்கறத வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு. ஓகே, டிவைஸ் டிரைவர் இஸ் a program that controls the device. ஓகே, every device printer எப்படி இருக்கு, mouse எப்படி இருக்கு, keyboard எப்படி இருக்கு. ஓகே, then registry is a database by the Microsoft Windows operating system 95 and NT to store the configuration information. Okay, okay. The active window என்ன அப்படின்னா, the activation helps verify that your copy of Windows is genuine. Okay, then close. ஒரு சில நேரத்தில் நீங்க வந்து சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணும்போது ஆக்டிவேட் யுவர் விண்டோஸ், ஆக்டிவேட் யுவர் விண்டோஸ், ஆக்டிவேட் யுவர் விண்டோஸ் அப்படின்னு கேட்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க இது மாதிரி ஆக்டிவேட் விண்டோஸ் அதை போய் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்டிவேட். ஓகே, ஆக்சுவலாக நாம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது எல்லாமே பைரேட்டட், தட் இஸ் we are not using a original operating system. Okay, we are using a pirated. Okay, then viruses. viruses பத்தி நாம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னா வைரஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய சிஸ்டத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸை குறைக்கும். நம்ம சிஸ்டத்தில் உள்ள ஃபைல்ஸே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டோடைய ஃபைல்ஸே வந்து ஷார்ட்கட்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சிரும். ஷார்ட்கட்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சு அப்படின்னா நம்மளால ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to update the virus, antivirus. ஓகே, ஓகே. இப்போ நம்ம எதுக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா விண்டோஸ் ஃபயர்வால் வித் அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி. ஓகே, இந்த ஃபயர்வால் எதுக்கு அப்படின்னா இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ். இப்போ ஃபயர்பாக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபயர்வால் தனியாக வச்சுருப்பாங்க. அது தனி ஒரு ஹார்ட்வேராகவே இருக்கும். ஹார்ட்வேர் ஆர் இட் மே பி சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஆர் போத், ரெண்டுமாவும் இருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ அன்வான்ட் டேட்டாஸ் எதுவும் உள்ள வருதா அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, அதாவது பேக்கெட் ஃபில்டரிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த பேக்கெட் ஃபில்டரிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஐபி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஐபில இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாக்கெட்டை உள்ள விடக்கூடாது, இந்த நெட்வொர்க்குள்ள உள்ள விடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா they give some information to that firewall. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி சப்போஸ் அந்த ஐபில இருந்து நிறைய டேட்டாஸ் வருது, நிறைய டேட்டாஸ் உள்ள வர பார்க்குது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதை பிளாக் பண்ணிடும், அதை உள்ள வர விடாது. ஓகே, ஃபயர்வால் வந்து இட் ப்ரொடெக்ட் த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட். அதான் அது மாதிரி தான் அதோடைய ஒர்க். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ்னு ஒன்று, நான் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன். டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ்ங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் மேக் த கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் அன்அவைலபிள் டு த யூசர். இதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ் போனோம் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம ஃபயர்வாலை பற்றி பார்க்குறோம், ஃபயர்வால் வந்து நெட்வொர்க்கிங்கில் வரதான் ஃபயர்வால். ஓகே, நீங்கள் ஹார்ட்வேரை பற்றி படிக்கிறீங்க, ஹார்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெட்வொர்க்கிங்கை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, நெட்வொர்க்கிங் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, வெறும் ஹார்ட்வேர் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் மட்டும், சாரி ஹார்ட்வேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் பத்தாது, நெட்வொர்க்கிங்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது மூலியமா உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு நெட்வொர்க்கிங்ல வந்து ஒரு லேன் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்க தெரியும். ஓகே, அந்த லேன்ல இருந்து நெட் கனெக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க, எனக்கு 10 சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணி இந்த 10 சிஸ்டத்துக்கு நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்க கனெக்ஷன் கொடுப்பீங்க அதையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, அது எப்படி கொடுப்பீங்க? 10 சிஸ்டத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு சுவிட்ச் கேட்கலாம், என்னென்ன ஹார்ட்வேர் வேணும் உங்களை கேட்டா அப்படின்னா சுவிட்ச் கேட்கலாம். ஓகே, சுவிட்ச் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் கேட்கும். ஓகே, அந்த நீங்க அதுக்கு எப்படி அதுக்கு ஜாக் அடிக்கிறது அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஜாக் அடிக்க தெரிஞ்சாதான் உங்களால வந்து அந்த ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளையும் அதாவது அந்த நீங்க வச்சிருக்க சுவிட்சுக்கும் அந்த சிஸ்டத்துக்கும் நடுவில் கனெக்ஷன் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சுவிட்சில் எல்லா கம்ப்யூட்டரையும் நீ வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா 10 கம்ப்யூட்டர் நீ சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இது ஒரு லேனா கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள உங்களால இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஏன்னா எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கு. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது உன்னுடைய சுவிட்சில் இருக்க ஒரு போர்ட் எடுத்து
ஓகே, நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மோடத்துல கனெக்ட் பண்ணலாம். நீங்க என்ன இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த மோடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடலாம். மோடத்துல கனெக்ட் பண்ணிட்டா அப்படின்னா மோடத்துல இருந்து வர இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இங்க இருக்கிற எல்லா சிஸ்டத்துக்குமே போகும். ஓகே, இது மூலயமா நீங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நெட்டை ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ இதுல இந்த நாம ஃபயர்வாலை பத்தி பார்க்கும்போது, இப்போ ஃபயர்வால்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு. அதாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா மேக் த கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் அன்அவைலபிள் டு த யூசர் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெனியல் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா இது வந்து இன்டர்நெட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்பஸ் தான் ஒரு ஒரு சர்வருடைய ஒரு சிஸ்டத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸை புல் டவுன் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சர்வர் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூகுள் சர்வர் இருக்கு. ஓகே, இப்ப 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 நிறைய டெக்னிக் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வரும்போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு. ஏன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா அது சொல்யூஷனே கண்டுபிடிப்போம், அப்படிதானே? ஓகே, இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு 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 சர்வர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சர்வரால இவ்வளவு ரெக்வஸ்ட் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, அதை தாண்டி அதுக்கு மேல ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதால ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதோட கெப்பாசிட்டியை தாண்டி அதுக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் கேனாட் டூ த ப்ராசஸ். ஓகே, இட் கேனாட் டூ எனி திங். ஓகே, அதுவும் நம்மளே மாதிரி தான் திங்க் பண்ணும்ல, ப்ராசஸ் பண்றது இட் நீட் சம் டைம். ஓகே, அந்த டைம் அதுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஈவன் வேலிட் யூசர் கூட என்ன பண்ண முடியாது, அந்த சர்வர்ல இருந்து டேட்டாவை கெட் பண்ண முடியாது, அந்த சர்வர்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸை எடுக்க முடியாது. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபுல்லா டவுன் ஆயிடும். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணும், வேற வழியே இல்லை, நம்ம அந்த சர்வரை டவுன் பண்ணியே ஆகணும். டவுன் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த சர்வரை மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஒரு சில நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதனால டம்ப் ஆகி என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஒரு சில சர்வரே ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, அதுக்காக இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஐபில இருந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல பாக்கெட் உள்ள வருது, அந்த பர்டிகுலர் சர்வருக்குள்ள வருது அப்படின்னாவே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னா இட் மே பி a distributed denial of service attack. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐபில இருந்து ஒரு 100 பாக்கெட்டுக்கு மேல உள்ள வருது, இல்ல 1000 பாக்கெட்டுக்கு மேல உள்ள வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அதை தாண்டி சிஸ்டத்துக்குள்ள உள்ள ஃபைல் வராது. ஓகே ஓகே, புரியுதாப்பா? அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபயர்வால்ல வந்து தே மேபி ரைட் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, அந்த ஃபயர்வால் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் ஏதாவது நியூ ரூல்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கிவ் திஸ். ஓகே, okay, some ethical tips. There are some rules that everyone should abide by while using a computer and any other related devices or technology. Should not use the computer to harm any person. Okay, கண்டிப்பா நம்ம யாருக்கும் ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Interfaces with his work and use other person computer resources without the proper authorization or compensation. அதாவது நாம யாருடைய, நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன்லப்பா, அதாவது இப்போ வந்து உன்னுடைய சிஸ்டத்தை நீ நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்னாவே உன்னுடைய சிஸ்டத்துல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ஹேக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. ஓகே, நான் தான் நீங்க முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல செகண்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், அதாவது ஆக்டிவ் அட்டாக் பாசிவ் அட்டாக்னு. ஓகே, அந்த ஆக்டிவ் அட்டாக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க அனுப்புற டேட்டாவே மாத்துவாங்க. ஓகே, பாசிவ் அட்டாக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் தே வில் லிசன். இப்போ 2 பேர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நடுவில் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு 2 பேரும் என்ன கம்யூனிகேட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத கேட்பாங்க. அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஈவ் ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த ஈவ் ஸ்ட்ராப்பிங் என்ன அப்படின்னா இவங்க 2 பேரும் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அதே ஆக்டிவ் அட்டாக் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்ப ஏ அண்ட் பி பேசுறாங்க அப்படின்னா ஏ என்ன பேசுறாங்களோ அதை அப்படியே மாத்தி அனுப்புவாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ஏ எதுவுமே அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏ அனுப்பிச்ச மாதிரி இவங்க அனுப்புவாங்க பிக்கு. அதாவது மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணுவாங்க.
Okay, should not design or write a system or program without thinking about its social consequences. Should always use the computer in ways that ensure consideration and respect for fellow man. Okay, should not use the computer to steal. Okay. ஓகே, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அன்இவன்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கக்கூடாது, இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர், ஃபேன்ஸ் அண்ட் டெலிஃபோன் இது இருக்கக்கூடாது, பேட் கனெக்ஷன் த்ரூ கேபிளிங், அதாவது கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும், ப்ராப்பராக கொடுக்கலனாலும் பிரச்சனை வரும், ரொம்ப லெங்க்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பிரிண்டரை வந்து அப்பப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பிரிண்டரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிரிண்டர் இருக்குது. பிரிண்டர் வந்து இப்போலாம் வந்து ஒயர்லெஸ்லேயே கூட பிரிண்டர் வருது. ஓகே, நீங்கள் ஒயர்லெஸ் கூட இப்போ பிரிண்டர்லாம் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போலாம் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி கனெக்டட். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் எனி டிரைவர்ஸ் இன் யுவர் சிஸ்டம். ஓகே, ஜஸ்ட் வாங்கி அதோடைய நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிங்கனாவே போதும், இட் வில் இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, I think these are the things, basic things you need to know about the hardware and how you can maintain. Okay, then what type of network you can create, then how can you manage that network. Okay, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன், இந்த ஹார்ட்வேர் எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு நெட்வொர்க்கிங்கோடைய பேசிக்கை ஒன்றும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா நெட்வொர்க்கிங் இல்லாமல் இந்த உலகமே இல்லை. ஓகே, அந்த ஹார்ட்வேர் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங்கை பற்றி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க, தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நெட்வொர்க்கிங்கையும். ஓகே, நெட்வொர்க்கிங்கில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து என்னுடைய சிஸ்டம் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா உனக்கே நல்லா தெரியும் என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. விண்டோஸ் 7 வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து விண்டோஸ் 98 வச்சுருக்கான். ஓகே, அதே நேரத்தில் என்னுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர் டியோ இருக்குது ப்ராசர். ஓகே, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப பழைய ப்ராசர் P3 ப்ராசர் வச்சிருக்கான். ஓகே, உங்களுக்குலாம் நீங்கள் கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டீங்க, P3 ப்ராசர் வச்சிருக்கான். ஓகே, P3 ப்ராசர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஓல்டு ப்ராசஸர். ஓகே, அந்த ப்ராசஸர் வச்சிருக்கான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. இப்போ எங்க 2 பேராலையும் இன்டர்நெட்ல கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா? He is having very old operating system as well as very old hardware. I am having somewhat new. Okay, it's more than my friend. ஓகே, என் ஃப்ரெண்டு என்ன வச்சுக்கணும் அதோட அதிகமாக நான் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஷால் வி கம்யூனிகேட் த்ரூ த இன்டர்நெட் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக 2 பேராலையும் இன்டர்நெட்டில் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இது எதனால சாத்தியப்படுது? இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா IBM, HCL, ஓகே, சிஸ்கோ, ஓகே, HCL கூட இப்போ தான் வந்துச்சு. நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பழசுலாம் IBM தான். IBM தென் சிஸ்கோ. இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு நெட்வொர்க்குக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் சொல்றாங்களோ அது அவங்க கம்பெனியோட சாஃப்ட்வேர் என்ன இருக்கோ அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஹார்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும். வேற ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்வேர் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் இப்போ HCLனா சாரி இப்போ வந்து IBM தான் யூஸ் பண்ணணும், சிஸ்கோ தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதுல என்ன நிறைய வந்துச்சு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்துச்சு. அதாவது ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு இன்னொரு ஹார்ட்வேருக்கும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்நெட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு, ISOன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த ISO என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சிஸ்டம் ஃபார் இன்டர் கனெக்ஷன். ஓகே, அப்போ ஓப்பன் சிஸ்டம் ஃபார் இன்டர் கனெக்ஷனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். I can use any type of hardware. At the same time, my friend or the people that is those who I want to communicate. Okay, நான் யார்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஹார்ட்வேர் வேணா யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். That is, I can use any type of hardware and software as well as the person who I am going to communicate. They can also use the any type of hardware and software. But we can communicate, we can connect into the internet. Okay, இது எப்படி சாத்தியப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் சிஸ்டம் ஃபார் இன்டர் கனெக்ஷன் இது மூலயமா தான் சாத்தியப்படுது. ஓகே, இது இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வந்திருக்க முடியாது. ஓகே, இதுல நிறைய லேயர்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த லேயர்ஸை பத்திலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா we need one more hour. ஓகே, அதனால அந்த லேயர்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மூலயமா தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது சாத்தியப்படுது.
Okay, Appa. Okay. Maybe the session, the three session, what we discussed may be useful to you. Maybe learn some basic things about how you can use the hardware, what are the problems will come, then how can you overcome. Okay. இது மேபி நீங்க கொஞ்சம் கத்துக்குவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, கடைசியா வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லி என்னுடைய இந்த செஷனை நான் வந்து முடிக்கிறேன். ஓகே. ஏன்னா வந்து the motivation is needed in all the places because the people need to be motivated, those who are in need. கண்டிப்பா மோட்டிவேட் பண்ணியே ஆகணும். அதுதான் இப்போ லேகிங்காக இருக்கு. ஓகே. அதாவது ஒரு 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 பழமையான ஒரு புத்தர் கோயில் இருக்கு. அந்த பழமையான ஒரு புத்தர் கோயில்ல ஒரு பழமையான ஒரு மண்ணாலான புத்தர் சிலை இருக்கு. அங்க இருக்க புத்த பிட்சுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சிலை எப்போதுமே வந்து பூஜை பண்ணிட்டே இருவாங்க. ஏன்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சிலை அப்படின்னு அவங்க நம்புறது. இவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வந்து புதுசா ஒரு கோயில் கட்டணும், இந்த புத்த சிலைக்காக ஒரு புதுசா ஒரு பெரிய கோயில் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதுக்கான வேலைகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க, கோயில் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க, கோயில் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த புதிய புதுசா கட்டின அந்த கோயிலுக்கு இங்க இருக்கிற அந்த மண்ணாலான புத்த சிலையை எடுத்துட்டு போகணும். அப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்பெல்லாம் வந்து ஒன்றும் வாகனங்களே இல்லாத காலகட்டங்கள். அப்போ வந்து ஒரு 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 மாட்டு வண்டியில வந்து வச்சு எடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு லைட்டா வந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. இவங்களுக்கா ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சிலை கரைஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கையில ஒன்றும் இல்லை, வெறும் துணி தான் வச்சிருக்காங்க. துணியை வச்சு மூடி பாக்குறாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியல. மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகுது. மழையில வந்து மொத்தமா அந்த சிலையை கரைஞ்சிருச்சு. கரைஞ்ச சிலைக்குள்ள பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியம், அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு தங்கத்தாலான ஒரு ஒரு புத்த சிலை இருக்கு. என்னடா நம்ம மண்ணுன்னு பார்த்தோமே, இது வந்து தங்கமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் ரொம்ப வியப்பா பாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த தங்கத்தாலான அந்த சிலையை போய் அங்க போய் வச்சுட்டு இந்த பழைய குருமார்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல, கொஞ்சம் சீனியர்ஸ், அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க, இது மாதிரி நாங்கள் மண்ணு நினைச்சோம், இதுக்குள்ள தங்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போதான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க, அந்த காலத்துல வந்து ஏதாவது போர் எடுத்து வந்தாங்க அப்படின்னா என்னென்ன தங்கம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிடுவாங்க. ஒருவேளை இந்த சிலையை காப்பாத்துன்னு நினைச்சதுக்காக மேபி மண்ணில் அப்படியே மேலே செஞ்சு வச்சிருந்துருப்பாங்க, அதனாலதான் இது இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஒரு பாடத்தை கொடுக்குது. என்ன பாடம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, அதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே ஒரு ஒரு தங்கத்தாலான ஒரு ஒரு புத்த சிலை இருக்கு. அந்த தங்கத்தாலான புத்த சிலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். we need to explore. நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னோ அதுவாகவே நம்ம மாறிடுவோம். அது செய்யறதுக்கான எல்லா சக்தியும் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்தெந்த படிகளில் எந்தெந்த உயரத்தை அடையும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much for sharing your wisdom. The story was super cool. Anita, can you hear my voice, Anita? Yes, sir. Can you hear me, sir? ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குமா, கொஞ்சம் சத்தமா பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your wisdom. Thank you. தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ.